पंजाब च रेत बजरी की सरकारी बिक्री शुरू। मोहाली च खुलिया पहला केंद्र। माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस बोले 28 रुपए फुट मिलेगा रेता। सूबे च 90% नजायज माइनिंग बंद करने का भी दावा। पंजाबी गायक कमर गरेवाल ते रंजीत बावा के ठिकाणियां ते इनकम टैक्स विभाग की रेड। मोहाली च कमर गरेवाल के अपार्टमेंट की की जारी चैकिंग। बावा के 4 ठिकाणियां ते भी IT के छापे। प्रियंका गांधी नूं मिले साबका CM चरणजीत चन्नी। विदेश तो परतदिआं सार की मुलाकात। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे नूं भी हिमाचल चोणां ते दित्ती बधाई। फीफा वर्ल्ड कप च जियो सिनेमा ने रत्या इतिहास। 10 करोड़ तो वध लोकां ने मोबाइल ते कीता डाउनलोड। डिजिटल व्यूअरशिप ने टीवी नूं भी छड्डिया पिछे। ते गुरदासपुर ते खबर दिखाते हाँ। गुरदासपुर पुलिस ने मुर्गियां की लड़ाई वाली जगह ते रेड की, जिथे मुर्गे आपस च लड़ाए जा रहे सी। 20 के करीब मुर्गे पुलिस ने कब्जे च लै ले ते कई अणपछाते मुलजमां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मुर्गियां दी हो रही लड़ाई, वड्डी गिनती च मौजूद लोग, पर कुछ ही समय बाद ये मुर्गे थाने पहुंच गए ते इन्हां दी लड़ाई करवाउण वाले फरार हो गए। मामला गुरदासपुर के पिंड अलावलपुर का है, जिथे कुछ लोग मुर्गियां की लड़ाई करवा रहे सी। हर लड़ाई ते 2 तो 5 लाख रुपए की शर्त लगी हुई सी। पर यह मामला पुलिस कोल उदों पहुंचा जदों पुलिस नूं अपने नां ते हो रही ठगी का पता लग्या। दरअसल मुलजम इनामी राशि चो 10% रकम यह कह के कट रहे सी कि इस गैर कानूनी काम नूं करवाउण लई पुलिस भी 10% रकम लैंदी है। मामला पुलिस कोल पहुंचा तां मौके ते CIA स्टाफ ने रेड की अते 20 मुर्गियां नूं कब्जे च ले लिया। चेन्नई पहुंचे पंजाब के CM भगवंत मान ने निवेशकों को पंजाब आने का सद्दा दिता। क्या पंजाब निवेश लिए पूरी तरह तैयार? इन्वेस्ट पंजाब बारे किया दावा। हुण पंजाब एक परिवार नहीं बल्कि पंजाबियों के हथ। तमिलनाडु च CM ने पंजाबियों के नां के गड्ढे झंडे। क्या पंजाबियों कोल किसी भी तरह के आइडियाज की नहीं कमी? 80% ट्रैक्टर पंजाब च बनते हैं। एग्रो ते फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री ਲਈ बेहिसाब संभावनावां। विदेश तो परतदिआं सार पंजाब के साबका CM चरणजीत चन्नी पहुंचे दिल्ली दरबार। पार्टी हाईकमान नूं मिले। प्रियंका गांधी ते मल्लिकार्जुन खड़गे नूं हिमाचल चोणां जितन ते दित्ती बधाई। 1984 सिख दंगिया ते टाइटलर का वड्डा बयान। क्या मेरे खिलाफ नहीं कोई FIR? CBI ने दी है क्लीयरेंस। कुछ लोग सिख दंगिया नूं लैके कर रहे हैं सियासत। भाजपा आगू मनजिंदर सिरसा ने टाइटलर ते साधिया निशाना। बोले 84 के दोषियों नाल भारत जोड़ो यात्रा की प्लैनिंग कर रहे कांग्रेसी। कांग्रेस ने सिखां नाल हमेशा की बेइंसाफी। पटियाला च कैप्टन के करीबी परतिंदर चहल के वपारक ठिकाणियां ते हुई विजिलेंस की रेड। सरहंद रोड ते मैरिज पैलेस ते एक शॉपिंग मॉल ते की गई छापेमारी। विजिलेंस के 10 तो 12 अधिकारियों ने खंगाले दस्तावेज। हरियाणा सिख लीडर जगदीश चिंडा ने जथेदार अकाल तख्त साहब नाल की मुलाकात। जथेदार नूं मार्गदर्शक की भूमिका निभाउण की की अपील। बोले HSJMC का प्रधान लिफाफे चों कढ़ना चाहती है हरियाणा सरकार। लुधियाना रेलवे स्टेशन च लगी अग। बिजली दीआं तारां च अग लगन नाल होए धमाके। स्टेशन ते मची अफरा तफरी। गुरदासपुर के पिंड अलावलपुर च कुक्कड़ां की लड़ाई कराउण वालियां खिलाफ मामला दर्ज है। लड़ाई ते लाई गई सी 5 लाख की शर्त। मुलजम मौके तो होए फरार। गहरी धुंध करके तलवंडी साबो च वापरिया हादसा। कार ते ट्रक विचाले टक्कर होने करके एक नौजवान की मौत। फाजिलका मलोट रोड ते कैंटर ते मोटरसाइकिल विचारे टक्कर। इको परिवार के 3 बच्चों की मौत। नानके पिंड तो अपने पिता नाल आ रहे सी वापस। मेवात च स्कूल बस ते ट्रक की टक्कर। 15 के करीब विद्यार्थियों को लगियां सट्टां। 3 की हालत नाजुक। ट्रक चालक मौके तो फरार। पंचकुला के मोरनी नेड़े खाई च डिग्गन तो बाल-बाल बची बस। तिखे मोड़ तो मुड़दे हुई बेकाबू। ड्राइवर ने मौके ते रहिंदे स्थिति संभाली। बस च सवार 50 के करीब सी स्कूली बच्चे। जलंधर च CIA स्टाफ ने 225 ग्राम हैरोइन सने एक मुलजम नूं कीता गिरफ्तार। पुलिस नूं देख के भज रहा सी मुलजम। तलाशी समय बरामद हुई हैरोइन। पानीपत च एक शख्स ने प्रेमिका के पति का कतल करके घर च ही दबी लाश। सरपंच का भरा दस्सिया जा रहा शख्स सरपंच ने खुद पुलिस के हवाले किया मुलजम। अमृतसर के चेहटा च सलून चलाने वाली महिला ते हमला। परिवार ने इंसाफ लिए रोड की जाम। दुकान मालिक ते हमला करवाने ने इल्जाम।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ 'ਚ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੁੱਟ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਦਮ ਤੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 90 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਸਣੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ 1500 ਤੋਂ 2000 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, 7 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਕਿਨੌਰ 'ਚ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਰਨੀ ਢਾਂਕ ਨੇੜੇ ਖਿਸਕੀ ਚਟਾਨ, ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਹਾਈਵੇ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਾਅ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਹੈਲਮਟ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਪਨਬਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪੇਹੋਵਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। 2024 ਤੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਚੌਥੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕੇਰਲਾ। 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 77,17,000 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨੇ 7,40,000 ਪਾਸਪੋਰਟ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੂੜੀ ਸੰਗਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਭਾਈ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂੜੀ ਸੰਗਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਲਖਨਊ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਪੀਐਨਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ 10:55 ਤੇ 2 ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਿਸਟਲਸ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਹੈਡ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੋਲ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੌਰਾਨ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ ਜੀ? 17 ਲੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਪਿਸਟਲ ਔਰ ਲੀਕ ਰਿਵਾਲਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਏਐਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ KBS ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਸਨਅਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ IT ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਨੇ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਸਨਅਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰੁਫ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਜਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 104 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਾਜ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 102 ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਬਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀ ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ NIA ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਅਰਨਿੰਗ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਡਿਪਟੀ ਵੋਰਾ ਦਾ ਘਰ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੈਕਟਰ 69 1553 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। दो सिंगर आए ने, कंवर गरेवाल और रਣਜੀਤ बावा। कंवर गरेवाल दे बठिंडा स्थित घर ते और मोहाली दे विच कंवर गरेवाल दे अपार्टमेंट ते उत्थे IT दी रेड हुई है। उधर बटाला दे विच रਣਜੀਤ बावा दे घर ते IT दी रेड हुई है और मोहाली दे विच रਣਜੀਤ बावा दे घर IT दी रेड हुई है। सो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ IT ਵੱਲੋਂ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਮੌਕੇ ਤੇ IT ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਈਟੀ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਘਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ? ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? देखो विजय, ये पहली दफा देखने को मिल रहा है तकरीबन बड़े टाइम बाद की रेड जी है हले भी जारी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि अज रात जी टीम है वो इत्थे ही रुकेगी। सवेर तक ये रेड कल दिन तक वेखण नूं मिल सकती है। और जी टीम भी है सीआरपीएफ की टीम है वो बदली गई है। जिन्हों ने दूजी शिफ्ट लगानी है वो इत्थे पहुंचे ने। कुछ अधिकारी जिहड़े ने वो पहलां वाले बाहर आके दूजे अधिकारी भी कुछ बदले ने और रेड हले भी जारी है। तकरीबन 11 घंटे तो वध हो गए ने क्योंकि सवेरे 8:45 तो लेके हुण तक जी और रेड है वो जारी है और जिन्ने दस्तावेज ने उसका पूरी डिटेल जी है एक लिती जा रही है। और दूजे पासे रिकॉर्ड बना के जिवें जो प्रोसीजर हुंदा है इसनू भी रिपोर्ट तैयार करके ऊपर भी भेजी जा रही है हैड ऑफिस भी। और स्कैनर जिवें अंदर अपने नाल डॉक्यूमेंट्स लेके गए सीगे उत्थे मशीनां स्कैनर्स होर जिहड़ी चीज़ां डिपार्टमेंट कोल हैगियां वो भी अंदर नाल लेके गए सी। और नाल ही जिद्दां सामने तुसीं अपार्टमेंट जिहड़ी वेख रहे हो इस दियां चाबियां मंगवा के बकायदा इत्थे अंदर तलाशी लिती गई। इत्थे जिहड़े कागजात ने की कुछ इत्थे रखिया हुआ है और उत्थे तुसीं देखो कि सुरक्षा कर्मी भी तुहानूं बैठे नज़र आउणगे और नाल ही अंदर की समान हैगा, चाहे वो सोने दी फॉर्म च है, चाहे कोई जमीन है वो कित्थे है, की ट्रांजैक्शनां जिहड़ियां है वो होई है, लिक्विड किन्ना कैश हैगा, इसकी सारी डिटेल कि सोना जेकर खरीदिया सी कदों खरीदिया सी और हुण किन्ना मौजूद है, उसदे बिल है, जिसदे बिल नहीं है उसकी बकायदा एक रिपोर्ट जिहड़ी है वो तैयार की जा रही है। और हुण तक तुसीं देखो कि डिपार्टमेंट की गड्डी मौजूद है बाहर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस ते लिखा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिहड़ा है वो रेड लगातार जारी है। अंदर रंजीत बावा मौजूद ने, उन्होंने परिवार उन्होंने माता मौजूद ने और कुछ क देर बाद बाहर जो डिपार्टमेंट मंग करता है, चाहे वो गड्डी तलाशनी है, चाहे वो गड्डी के अंदर कोई मौजूद कागज है, तो उसकी सब की भाल की जा रही है, सबनू चैक किया जा रहा है और एक डिटेल्ड रिपोर्ट जिहड़ी है वो तैयार की जा रही है। और ये भी कहना विजय जरूरी है, तुसीं देखो जेकर 11 घंटे तो रेड चल रही है तो काफ़ी तरीके की डिटेल जिहड़ी है वो इनकम टैक्स के हथ डिपार्टमेंट दे लगी होवेगी, चाहे वो सोने की फॉर्म च, चाहे कैश की फॉर्म च, चाहे वो कोई ना कोई दस्तावेज ने, तो काफ़ी कुछ डिटेल जिहड़ी है वो मिली है। यही कारण है कि हुण तक रेड कंटिन्यूड है और डिपार्टमेंट वालों ये भी जानकारी जिहड़ी है वो सोर्सिस थ्रू मिली कि रेड जिहड़ी है वो कल तक कंटिन्यू रह सकती है क्योंकि अधिकारी इत्थे ही रुकणगे अज। ये वड्डी चीज़ है और जदों तक रेड पूरी नहीं हुंदी क्योंकि अधिकारियों ने जाना नहीं हुंदा। विजय जी शुक्रिया अमन, धन्यवाद इस जानकारी दे लई। तां रेड लंबी चल सकती है क्योंकि अधिकारी शिफ्ट बदली है, उन्हां दी सिक्योरिटी मुलाजम भी बदले ने ते जिहड़े अंदर आईटी दे अधिकारी ने वो भी बदले ने, यानी रेड लंबी चलनी है। काफ़ी कागजात ने जिहड़े खंगाले जा रहे ने, काफ़ी दस्तावेज ने और इस नूं चैक करन ते काफ़ी लंबा समा लग सकदा है।